हर हर महादेव 17 जून 2026 गुरुवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया रात्रि 9 घंटा 42 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। आज बसुमती स्नान रही नक्षत्र पुनर्वसु दिवा 2 घंटा 17 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 5 घंटा 45 मिनिट, सूर्यास्त 7 घंटा 10 मिनिट, चंद्रोदय 7 घंटा 47 मिनिट, चंद्रास्त 9 घंटा 44 मिनिट। जमगंड 7 घंटा 25 मिनिट 9 घंटा 6 मिनिट, कुलिका काल 10 घंटा 47 मिनिट 12 घंटा 27 मिनिट, दुर्मुहूर्त 12 घंटा 12 घंटा 54 मिनिट, अभिजित मुहूर्त आज नील अच्छी, अमृत काल 11 घंटा 28 मिनिट 12 घंटा 53 मिनिट एवं 5 घंटा 40 मिनिट 7 घंटा 8 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 9 मिनिट 4 घंटा 57 मिनिट। 17 जून 2026 गुरुवार राहु अपराह्न 12 घंटा 27 मिनिट 2 घंटा 8 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सकाल 8 घंटा 13 मिनिट समय चंद्रमा मिथुन राशि छाड़ी कर्कट राशि रे संचार करिवे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार 17 जून 2026 रे बुध ग्रह मिथुन राशि रे गोचर करिवे। बुध निजर स्व राशि रे अवस्थान करिथिबारु एही समय रे शक्तिशाली भद्र राजयोग सृष्टि हेबो, जहाकू बुद्धिमता संयोग क्षमता व्यवसाय और आर्थिक प्रगति पाई अत्यंत शुभ मना जाए। 22 जून 2026 रे बुधदेव मिथुन राशि छाड़ी कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे। एहा परे भावना परिवार एवं घरोई विषय उपरे बुधंको प्रभाव अधिक देखा जाई पारे। भद्र राजयोग संभाव्य प्रभाव व्यवसाय और वाणिज्य रे लाभर सुयोग बढ़िबो। संयोग मार्केटिंग लेखन शिक्षा और मीडिया क्षेत्र में सफलता मिलिबो। मेष राशि 17 जून 2026 रे बुध ग्रह मिथुन राशि रे अवस्थित रहिबे। कर्कट राशि को प्रवेश 22 जून 2026 रे हेबो। मेष राशि रो मिथुन राशि तृतीय भाव हेबारु एही गोचर साहस संयोग छोट यात्रा भाई भौणी और बुद्धिमता उपरे प्रभाव पकाइबो। कार्यक्षेत्र और व्यवसाय वाणिज्य शिक्षा मार्केटिंग और जोगाजोग क्षेत्र में सफलतार संभावना रही। चाकरी रे नुआ सुयोग और प्रशंसा मिलिपारे। बुद्धिमता और भल कथबार्ता माध्यम लाभ होई पारे। प्रेम और दाम्पत्य जीवन साथी सह संपर्क रे मधुरता बढ़िबो। प्रेम संपर्क रे बुझामणा और विश्वास वृद्धि पाइबो। स्वास्थ्य मानसिक भावे सक्रिय और उत्साहित रहिबे। अधिक व्यस्तता जोगु क्लांति अनुभव होई पारे। विश्राम और संतुलित खाद्य उपकारी हेबो। उपाय बुधवार दिन भगवान गणेशଙ୍କ पूजा करंतु। ओम बुधाय नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। सबुज मुग डाली दान करिबा शुभ फल देई पारे। वृषभ राशि 17 जून 2026 रे बुध ग्रह मिथुन राशि रे अवस्थित रहिबे। वृष राशि मिथुन राशि तृतीय भाव हेबारु एही गोचर धन परिवार वाणी संचय एवं खाद्याभ्यास उपरे विशेष प्रभाव पकाइब। बुधंको एही स्थिति आर्थिक और पारिवारिक क्षेत्र रे शुभ फल प्रदान करिवे। कार्यक्षेत्र और व्यवसाय वाणिज्य शिक्षा मार्केटिंग और जोगाजोग क्षेत्र में सफलतार संभावना रही। चाकरी रे नुआ सुयोग और प्रशंसा मिलिपारे। बुद्धिमता और भल कथबार्ता माध्यम लाभ होई पारे। प्रेम और दाम्पत्य जीवन साथी सह संपर्क रे मधुरता बढ़िबो। प्रेम संपर्क रे बुझामणा और विश्वास वृद्धि पाइबो। स्वास्थ्य साधारणतः भल रहिबो। खाद्याभ्यास रे संतुलित रखंतु। गला किंबा पाचन संबंधी छोट समस्या प्रति सतर्क रहंतु। उपाय बुधवार दिन भगवान गणेशଙ୍କ पूजा करंतु। ओम बुधाय नमः मंत्र 108 थर जप करंतु।
ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି କିମ୍ବା ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି 17 ଜୁନ 2026ରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ନିଜ ରାଶି ମିଥୁନରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବୁଧଙ୍କ ସ୍ୱରାଶି ଗୋଚର ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସଂଯୋଗ, କୌଶଳ ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗକୁ ବଳବାନ କରିବ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାବ ଲଗ୍ନ ଭାବର ଗୋଚର ହେବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମାର୍କେଟିଂ, ମିଡ଼ିଆ, ଶିକ୍ଷା, ଲେଖାଲେଖି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ପରିବାରରେ ଖୁସି ଓ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ମିତ୍ର ଓ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତତାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। କର୍କଟ ରାଶି 17 ଜୁନ 2026ରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବେ। କର୍କଟ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହେବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ବ୍ୟୟ, ବିଦେଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଗୋପନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବୁଧଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କତା ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟ, ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ କାମରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନରୁ ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ପରିବାରରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଚାପ, ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଉପକାରୀ ହେବ। ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 17 ଜୁନ 2026ରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସିଂହ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଏକାଦଶ ଭାବ ହେବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ଆୟ, ଲାଭ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ମିତ୍ରମାନେ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବୁଧଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥିତି ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଲାଭଦାୟକ ମନାଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଓ ପରିଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଅଟକିଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପକାରୀ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଓ ହଳଦିଆ ଶୁଭ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1 ଓ 5। ଉପାୟ, ବୁଧବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। କନ୍ୟା ରାଶି 17 ଜୁନ 2026ରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଦଶମ ଭାବ ହେବାରୁ ଏହି ଗୋଚର କର୍ମ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମିଳିବ।
ନୂଆ ଆୟ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନିବେଶ ଓ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ସକ୍ରିୟତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଅଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5 ଓ 6। ଉପାୟ ବୁଧବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓଂ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ହେବ। ତୁଲା ରାଶି 17 ଜୁନ 2024ରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତୁଲା ରାଶିର ମିଥୁନ ରାଶି ନବମ ଭାବ ହେବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଦୀର୍ଘଯାତ୍ରା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବୁଧଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥିତି ତୁଲା ରାଶି ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଭ ଓ ଲାଭଦାୟକ ମନାଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ନୂଆ ଦିଗରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଆଇନ, ପ୍ରକାଶନ, ମିଡ଼ିଆ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନରୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଧନ ଲାଭ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିବ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପକାରୀ ହେବ। ଉପାୟ ବୁଧବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓଂ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହେବ। ବିଛା ରାଶି 17 ଜୁନ 2024ରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବିଛା ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହେବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ଆୟୁଷ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗବେଷଣା, ଉତ୍ତରାଧିକାର ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସତର୍କତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଗବେଷଣା, ବୀମା, କର, ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ତଦନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସତର୍କ ରୁହ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ କିମ୍ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତରାଧିକାର କିମ୍ବା ବୀମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାଚନ, ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଧନୁରାଶି 17 ଜୁନ 2024ରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଧନୁ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ସପ୍ତମ ଭାବ ହେବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ବିବାହ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତା ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବୁଧଙ୍କ ସ୍ୱରାଶି ମିଥୁନରେ ଏହି ଗୋଚର ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହୋଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସହଭାଗିତାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ମାର୍କେଟିଂ, ମିଡ଼ିଆ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆତ୍ମୀୟ ଓ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଉତ୍ସାହ ଓ ସକାରାତ୍ମକତା ବଢ଼ିବ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ମକର ରାଶି 17 ଜୁନ 2026ରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବେ। ମକର ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଷଷ୍ଠ ଭାବ ହେବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ଚାକିରି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଶତ୍ରୁ, ଋଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବୁଧଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କଲେ ଲାଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାଚନ, ଚର୍ମ କିମ୍ବା ସ୍ନାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମାନସିକ ଚାପକୁ କମ୍ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, 8। ଉପାୟ ବୁଧବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 17 ଜୁନ 2026ରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହେବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ବୁଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ, ସନ୍ତାନ, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବୁଧ ନିଜ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ କୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଧାରଣା ଓ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ମିଡ଼ିଆ, ଶିକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଲେଖାଲେଖି ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅଟକିଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, 8। ଉପାୟ ବୁଧବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ମୀନ ରାଶି 17 ଜୁନ 2026ରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ମୀନ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ହେବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ଘର, ପରିବାର, ମାତା, ଯାନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବୁଧଙ୍କ ସ୍ୱରାଶି ଗୋଚର ଘରୋଇ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଉପକାରୀ ଫଳ ଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟ, ଘରୋଇ କାମ, ରିଅଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍, ଶିକ୍ଷା, ଲେଖାଲେଖି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନିବେଶରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ମାତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରୟର ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାର ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖର ଅନୁଭୂମି ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଭାବୁକତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଉପକାରୀ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।